Epidemiology is the study of determinants, dynamic and distribution of disease in population. இதோட ஃபண்டமெண்டல் என்ன அப்படின்னா மெக்கானிசம் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட், வைரஸ் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, நேச்சரில் எப்படி சர்வைவ் ஆகுது, என்னென்ன சிம்டம்ஸ் காஸ் பண்ணுது, இன்குபேஷன் பீரியட், அதை பற்றி படிக்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா எபிடமியாலஜி. காமன் வைரல் டிசீசஸ் வித் எபிடமியாலஜி. ஃபஸ்ட்டு டிசீஸ், சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ், இன்குபேஷன், கம்யூனிகபிலிட்டி, ப்ரிவென்ஷன். இதில் ஒரு வைரஸ் பற்றியும் பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது தான். சிக்கன் பாக்ஸ், வெரிசோலா ஜூஸ்டர் வைரஸ், வைரல் டிசீஸ். சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸில் வந்து எப்சின் வின்டர் ஸ்ப்ரிங்கு. சிம்டம்ஸ் வந்து மலாசியா, லோ கிரேட் ஃபீவர் ஃபாலோவுடு பை ரேஷ் ஸ்டார்டிங் ஆன் ஃபேஸ், trunk spreading to the rest of the body, fluid filled vesicles rupture and scab over within 1 week, incubation period 10 to 21 days, communicability through inhalation of airborne droplets and direct contact of wiping lesions and contaminated materials. Prevention, providers should avoid contact if they have never had chicken pox. Vaccination now available and part of childhood immunization. Isolate until lesions crusted over and dry. Next, common cold, viral rhinitis. 200 strains of virus cause the common cold. Cause mild, often without fever and without muscle itching. Incubation period 12 hours to 5 days. Communicability, direct contact, airborne droplet, contaminated hands and lines. Prevention, hand washing. Conjunctivitis, pink eye. Sign and symptoms. The clinical symptom begins with tearing, irritation and redness of eye, followed by edema of lids, photophobia and pus drainage. Course lasts from 2 days up to 2 to 3 weeks. Incubation 24 to 72 hours. Communicability, contact with discharge or upper respiratory tract of infected person. Communicable during course of active infection இருக்கும்போது தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ப்ரிவென்ஷன், குட் பர்சனல் ஹைஜீன், டெய்லி laundering of bed lines including pillowcase and towels. Use washcloth on unaffected eye first and then lauter after use. No school during acute stage. Next, hepatitis, inflammation of the liver due to multiple cases. Virus most common. hepatitis வரதுக்கு வைரஸ் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பாக்டீரியா கூட ரீசனாக இருக்குது. சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் ஜென்ரலாக அப்படின்னா ஹெட்டேக், ஃபீவர், weakness, joint pain, anaxia, nausea, vomiting, jaundice, dark urine, clay colored stools. Prevention, most important is avoidance of contact with blood and body fluids of all persons. Next, hepatitis A, infectious or viral. may have no symptoms irukadu. Adult may have abdominal pain, loss of appetite, nausea, diarrhea, light colored stools, dark urine, fatigue, fever and jaundice. Incubation period 15 to 15 days, average 30 days. Disease follows mild course. Last 2 to 6 weeks. Fecal oral route, viral lasts on hands about 4 hours. Prevention, vaccination is active areas, good hand washing, there is no long term chronic infection. Hepatitis B, serum hepatitis. Signs and symptoms 1 to 9 months before symptoms develop. இதோட மைல்டு வந்து ஃப்ளூ லைக் சிம்டம்ஸ் மாதிரியே இருக்கும். டார்க் யூரின், லைட் கலர்டு ஸ்டூல், ஃபேட்டிக்யூ, ஃபீவர் அண்ட் ஜாண்டிஸ். கேன் டெவலப் அக்யூட் ஹெப்பாட்டிட்டிஸ், சிரோசிஸ், லிவர் கேன்சர். இன்குபேஷன் பீரியட் 4 to 25 weeks, average 8 to 12 weeks. Communicability, direct contact of blood, semen, vaginal fluid, saliva. Can become asymptomatic
chronic carrier capable of transmitting disease to others. Prevention, 190% வேக்சினேஷன் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும். பட் வந்து வைரஸ் ஸ்டேபிள் ஆன் சர்ஃபேஸ் வித் ட்ரைடு பிளட்டோட சர்ஃபேஸில் 7 டேஸ் வரைக்கும் வைரஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா லைவாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஹெப்பாட்டிஸ் சி, லீடிங் காஸ் ஆஃப் சிரோசிஸ் அண்ட் லிவர் கேன்சரு. இதோட க்ரானிக் கண்டிஷன் வந்து 80% அண்ட் இன்ஃபெக்டட் பீப்புள். லிவர் ஃபைப்ரோசிஸ் சிரோசிஸ் வந்து 25% வந்து இன்ஃபெக்டட் பீப்புளில் இருக்குது. இன்குபேஷன் பீரியட் 2 to 25 weeks, ஆவரேஜ் வந்து 7 to 9 weeks. டிசீஸ் மே பி டார்மன்ட் 10 to 20 years before symptom. Communicability, contact with infected blood primarily with 4 drug use. Screen blood for HICV, no vaccine due to high mutation rate. இதுக்கு வேக்சினேஷன் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா இது மியூட்டேட் ஆகிட்டதால. நெக்ஸ்ட்டு HIV, a virus that attacks the immune system and cause AIDS, a collection of signs and symptoms. அதுதான் HIV. மோனோலைக் சிண்ட்ரோம் வேறு ஃபேட்டிக்யூ இருக்கும், ஃபீவர், சோர் த்ரோட், லிம்படினோபதி, ஸ்பினோமெகாலி, ரேஷ், டயரியா, ஸ்கின் லீஷன், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த மாதிரி இருக்கும். இன்குபேஷன் பீரியட் வேரி ஆகும். ஆன்டிபாடிஸ் 1 to 3 monthsக்கு அப்புறம் டெவலப் ஆகும். இது வந்து கம்யூனிகபிலிட்டி வந்து பிளட் பார்ன் த்ரூ பிளட் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸு. இதுக்கு வந்து என்ன கிடையாது, இது வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டெத் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகும். நம்ம இம்யூன் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலயமா தான் இது என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணி டெத்தோட இதுவை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும். டெத் ஆகாமல் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும். அதர்வைஸ் இது டெத் தான். இன்ஃப்ளூயன்ஸா, வைரல் டிசீஸ். எபிடமிக் யூஸ்வலி இன் வின்டரில் சடன் ஆன்செட் ஆஃப் 3 to 5 days இருக்கும். சில்ஸ், டயர்ட்னஸ், மலாசியா, musculoskeletal axis, nasal discharge, dry cough, mild sore throat. Children can also experience GL symptoms of nausea, vomiting and diarrhea. Incubation period 1 to 4 days. இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னா டைரக்ட் கான்டாக்ட் தான். இட்ஸ் அன் ஏர்பார்ன் டிசீஸ். வேக்சின் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் வந்து இருக்கும். இது எந்த பீரியடில் அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படின்னா செப்டம்பர் அண்ட் நவம்பரில். ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் சிம்டமேட்டிக், ரெஸ்ட், ஃப்ளூயிட்ஸ், ஓடிசி, மிட்ஃபா அண்ட் ஃபீவர். நெக்ஸ்ட்டு மீசல்ஸ், ருபெல்லா ஹாட் மீசல்ஸாக இருக்கும். சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம் வந்து ஃபீவர், கன்ஜக்டிவிட்டிஸ், ஸ்வாலன் ஐலிட்ஸ், போட்டோபோபியா, மலாசியா, cough, nasopharyngeal congestion, red pumpy rash lasting about 6 days. Incubation period 7 to 14 days, average 10 days. Communicability அப்படின்னா inhalation of infective droplets and direct contact highly. இதுக்கு மெயினாக என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ப்ரிவென்ஷன், ஹேண்ட் வாஷ் கிரிட்டிக்கல். எம்ஆர் வேக்சின் வந்து போடுறாங்க. நெக்ஸ்ட் மெனிஞ்சைட்டிஸ், இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் மெனிஞ்சைஸ் காஸ்டு பை பாக்டீரியா அண்ட் வைரஸ். ஸோ வைரல் மெனிஞ்சைட்டிஸ் வந்து மோஸ்ட் காமன் ஆஃப் மெனிஞ்சைட்டிஸ். செல்ஃப் லிமிட்டட் டிசீஸ் இது, லாஸ்டிங் 7 to 10 days. பாக்டீரியாவாக இருந்தது அப்படின்னா வெரி சீரியஸ் இன்ஃபெக்ஷன், ஃபீவர், சில்லு, ஹெட்டேக்கு, நேச்சுரல் டெத் வித் ஃப்ளக்ஷன், மலாசியா, alternate maternal status, vomiting, செனுரஸ். இதோட இன்குபேஷன் பீரியட் 2 to 4 daysலேருந்து 10 to 10 days வரைக்கும் இருக்கும். இது ஓரல் செக்ரீஷன்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா ஓரல் செக்ரீஷன் மூலமா அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஃபீக்கல் மெட்டீரியல் மூலமாகவும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். இதுக்கு ஹைஜீனாக இருக்கணும். ப்ளஸ் போஸ்ட் எக்ஸ்போஷர் ஆன்டிபாடிஸ் வந்து 24 hours முன்னாடி போட்டுக்கலாம். வேக்சினேஷன் ஆல்சோ அவைலபிள். மங்கி பாக்ஸ் இது வந்து ரேர் வைரல் டிசீஸ். 12 daysக்கு அப்புறம் இது எக்ஸ்போஷர் ஆகி 12 daysக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு சிம்டம்ஸ் தரும். ஃபீவர், ஹெட்டேக், மசில் ஆச்சஸ், பேக் ஏக், ஸ்வாலன் லிம்ப் நோட்ஸ், டயர்டு, rash 1 to 3 days after. Incubation period 12 days. Animal monkeypox is bitten or
touch the animal's blood, body fluids or its rash, person to person for large respiratory droplets during long period of face-to-face contact or touching body fluids. Prevention வந்து no specific treatment ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லை. ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சின் கொடுத்தா கொஞ்சம் ப்ரிவென்டபுளாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு எம்ஆர்எஸ் மெத்திலின் மம்ஸ் என்ன அப்படின்னா பெயின்ஃபுல் என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் சால்வலரி கிளான்ஸு, ஃபேவரிஷ் க்ளோல்டு ஃபாலோட் பை எ ஸ்வெல்லிங். அதோடு இல்லாமல் டிஃபிகல்ட் இன் ஸ்வெல்லிங், சீவிங். இன்குபேஷன் பீரியட் 12 to 15 days, 12 to 25 days. எப்படி போகும் அப்படின்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராப்லெட் இல்லை டைரக்ட் கான்டாக்ட் வித் சலைவா ஆர் இன்ஃபெக்டட் பீப்புள் கிட்டேருந்து. எம்எம்ஆர் வேக்சின் வந்து இப்போ ஸ்டாண்டர்டாக இதுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ருபெல்லா ஜெம் மீசல்ஸ் வைரஸ், ஜென்ரலி மைல்டர் தேன் மீசல்ஸ், sore throat, low grade fever, fine pink rash of face, trunk and extremities lasting about 3 days, 12 to 9 days. Inhalation of infective droplets, MMR vaccine வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. SA or a serve acute respiratory syndrome, viral disease, fever வந்து 100 Fahrenheit Celsius மேலே இருக்கும், chills, headache, body itchiness, respiratory complaints, typically 2 to 7 days இல்லைனா 10 days வரைக்கும் இருக்கும். கம்யூனிகபிலிட்டி வந்து respiratory droplet when coughing or sneezing. ஹேண்ட் வாஷிங் ரொம்ப வியர் ப்ரொடக்டிவ் கியர் அண்ட் அவாய்ட்னஸ் ஆஃப் வியர் மாஸ்க், கிளீனிங் எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் அவாய்ட் ஏரோசலைசிங் இன்ஃபெக்ஷன் மெட்டீரியல். பேர்ட் ஃப்ளூ இது வந்து ஒரு கண்டிஜியஸ் டிசீஸு. அனிமல்ஸ் கிட்ட வந்து வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது. டைப்பிக்கலாக இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸா போல தான் இருக்கும். சிம்டம்ஸ் வந்து ஃபீவர், காஃபு, சோர் த்ரோட், மசில் ஆச்சஸ், ஐ இன்ஃபெக்ஷன், அதாவது வந்து கன்ஜக்டிவிட்டிஸ், அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ், வைரல் நிமோனியாவாக இருக்கும். இது வந்து 10 days, லாஸ்ட் 10 days வந்து இன்குபேஷன் பீரியடாக இருக்கும். இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படின்னா இன்ஃபெக்டட் பவுல்ட்ரியோ இல்லை கண்டாமினேட்டட் சர்ஃபேஸு, அனிமல் ஃபீஸஸ்ஸு இல்லை ஹியூமன் ஸ்லாட்டர் அந்த மாதிரி, அதாவது வந்து அனிமல்ஸ் கூட நம்ம கொஞ்சம் அனிமல்ஸ் கூட எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ மேபி அந்த வைரஸ் வந்து அவங்கக்கிட்டே அனிமலை இன்ஃபெக்ட் பண்ணியிருந்தது அப்படின்னா நமக்கும் ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். குட் ஹேண்ட் வாஷு, ஒரு ஃபுட் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஃபுட் ப்ரிப்பரேஷன், ஃபுட்டையும் நல்லா குக் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ப்ராப்பராக வாஷ் பண்ணணும். ப்ரிப்பரேஷன் அவ்வளோதான், ப்ராப்பராக வாஷ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு குக் வந்து நல்லா பண்ணணும். ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் வைரல் டிசீசஸ். நம்ம வைரல் டிசீசஸை நார்மலாக ரெஸ்பிரேட்டரி வைரல் டிசீஸ், அப்புறம் அதோட ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரிவென்ஷன், அதே மாதிரி கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டைனல் வைரல் டிசீஸோட ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரிவென்ஷன், அப்புறம் வந்து எக்ஸாந்தமாட்டஸ் வைரல் டிசீஸோட ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரிவென்ஷன், இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக பார்க்க போகிறோம், ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்க்காம. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்பிரேட்டரி வைரல் டிசீஸ் அப்படின்னா இந்த டிசீஸ் வந்து ரொம்ப கண்டிஜியஸ் அண்ட் காமன்லி அஃபெக்ட் த அப்பர் அண்ட் லோவர் பார்ட் ஆஃப் யுவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக். நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கோட அப்பர் அண்ட் லோவர் பார்ட்டை காமனாக அஃபெக்ட் பண்ணும். இதால் நம்மளுக்கு என்னென்ன டிசீஸ் வரும் அப்படின்னா ரன்னி ஆர் ஸ்டஃபி நோஸ், காஃபிங் ஆர் ஸ்னேசிங், ஃபீவர், பாடி ஏக்ஸ். அது மட்டும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன அப்படின்னா காமன் கோல்டு, பேரா இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ்லாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள். இது எப்படி ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ இது ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா மெடிக்கேஷன் கொடுக்கும்போது நேசல் டீகான்ஜஸ்டன்ட் இல்லைனா காஃப் சப்ரசன்ட் இல்லைனா அண்ட் பெயின் ரிலீவர்ஸ் தராங்க. இதுக்கு எதுக்கு அப்படின்னா சிம்டம்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணோம். இது இல்லாமல் சம் ஆன்டிவைரல் ட்ரக்கும் கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிவென்ஷன். இது ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரே வழி பர்சனல் ஹைஜீனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட்டு வாஷிங் ஹேண்ட்ஸ் பிஃபோர் ஆர் ஆஃப்டர் டச்சிங் த மவுத் அண்ட் ஸ்னீசிங் அண்ட் காஃபிங். லிமிட்டரி அதே மாதிரி ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அவங்ககிட்ட சப்போஸ் கோல்டு இருக்குது, காஃப் இருக்குது அப்படின்னா அவங்ககிட்ட இருந்து கொஞ்சம் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது மூலயமா
டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது மூலிமாவும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த டிசீஸ்லேருந்து ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். இதில் இருக்க சில டிசீஸ்க்கு வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ்க்கு வந்து வேக்சினும் அவைலபிளாக இருக்குது. அதுவும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரிஸ்க்கை வந்து குறைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டைனல் வைரல் டிசீஸ். இப்போ கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டைனல் வைரல் டிசீஸ் வந்து எப்படின்னா மேக்ஸிமம் கண்டிஜியஸாக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் எவ்வளோ இருக்குன்னா அந்த கண்டிஷனுக்கு என்ன பேர் சொல்கிறாங்க, அந்த கண்டிஷனுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா கேஸ்ட்ரோ என்டிட்டிஸ். இது இன்னொரு பேர் வந்து ஸ்டொமக் ஃப்ளூன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கான சிம்டம்ஸ் அப்டாமினல் கிராம்ஸு, டயரியா, வாமிட்டிங். எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டைனல் வைரல் டிசீஸ்க்கு வந்து ஆஸ்ட்ரோ வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன், ரோட்டா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட். இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் கிடையாது. இப்போ டயரியா அண்ட் வாமிட்டிங் வந்து நம்ம ஓன் நம்ம ஃபுட்லேயே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சரி பண்ண முடியும். அதாவது வந்து பட்டர் மில்க் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு டயரியா வந்து க்யூர் ஆகும். வாமிட்டிங்க்கு ஏற்ற ஃபுட்ஸோ சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகணும்னா வாமிட்டோ ஸ்டாப் ஆகிடும். ப்ரிவென்ஷன் வந்து பர்சனல் ஹைஜீன் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட திங்ஸ் எதுவும் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்காமல் இருக்கிறது. இதுக்கும் வேக்சினேஷன் இருக்குது. எந்த பர்டிகுலர் வைரஸ் அப்படின்னா ரோட்டா வைரஸ்க்கு அகைன்ஸ்டாக வேக்சினேஷன் இருக்குது. எக்ஸாந்தமேட்டஸ் வைரல் டிசீஸ். எக்ஸாந்தமேட்டர் வைரஸ் டிசீஸ் அப்படின்னா ஸ்கின் ரேஷஸ். இது எப்பவுமே மெயின் சிம்டமாக இருக்காது, அடிஷ்னல் சிம்டமாக தான் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன வைரஸ் அப்படின்னா மீசல்ஸ், ருபெல்லா, சிக்கன் பாக்ஸ், ஸ்மால் பாக்ஸ், 5th டிசீஸ், சிக்கன் குனியா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன். இது எல்லாமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எக்ஸாந்தமேட்டஸ் ஸ்கின் ரேஷஸ் காஸ் பண்ணும். ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஃபீவர் ரெடியூஸ் பண்ணுற மெடிக்கேஷன்ஸ் சச்சஸ் அசிட்டோமினோஃபினன் அப்படி கொடுக்குறது. அப்படி இல்லைனா ஆன்டிவைரல் ட்ரக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஏசைக்ளோவிர் கொடுக்குறது. சிக்கன் பாக்ஸ் ஆர் சிங்னஸ்க்கும் இதையே மேபி ஃபாலோ பண்ணுறான். ப்ரிவென்ஷன் எப்படி அப்படின்னா மீசல்ஸ், ருபெல்லா, சிக்கன் பாக்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு ஸ்மால் பாக்ஸ் இதுக்கு எல்லாமே வேக்சினேஷன் இருக்குது. சிக்கன் குனியா வைரஸ்லேருந்து நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்னா மஸ்கிட்டோ பைட்ஸ்லேருந்து ப்ரொடக்டிவாக இருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு மெயினான வைரல் டிசீஸ் எது அப்படின்னா ஹெப்பாட்டிக் வைரல் டிசீஸ். இது வந்து தனியாக ஸ்பெசிஃபிக் மேக்ஸிமம் இது எதை தான் அட்டாக் பண்ணோம் அப்படின்னா லிவரில் தான் அட்டாக் பண்ணும். என்ன காஸ் பண்ணும் அப்படின்னா இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த லிவர். அதனால தான் இதுக்கு வைரல் ஹெப்பாட்டிஸ்னு பேர். மோஸ்ட் காமன் டைப் ஆஃப் ஹெப்பாட்டிஸ் வந்து A, B and C. நெக்ஸ்ட்டு இது கூட சைட்டோமெகாலா வைரஸும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதே சேம் லிவர் இன்ஃப்ளமேஷன் காஸ் பண்ணும். ட்ரீட்மெண்ட் இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கிடையாது. ஸோ இந்த டிசீஸ் கூட மெனிஞ்சைட்டிஸ் ஆர் என்செஃபலைட்டிஸ் இருக்கும்போது ஸ்டேயிங் ஹைட்ரேட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் டேக்கிங் OTC ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரிஸ் அண்டு பெயின் கில்லர்ஸ் கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு போலியோ வைரஸ் ஆர் சிவியர் கேஸ் மெனிஞ்சைட்டிஸாக இருந்தது அப்படின்னா ட்ரீட்மெண்ட் வந்து வேறு மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும். ப்ரிவென்ஷன் போலியோ வைரஸ் அண்ட் மம்ஸ் வைரஸ்க்கு காஸ் பண்ணுற மெனிஞ்சைட்டிஸ் அண்ட் என்செஃபாலிட்டிஸ்க்கு வேக்சினேஷன் இருக்குது. மற்றபடி குட் ஹைஜீன் இருக்கணும். அவாய்டிங் யார்கிட்ட வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கோ அவங்ககிட்ட க்ளோஸ் கான்டாக்டில் இருக்கக்கூடாது. இதில் தான் நெக்ஸ்ட்டு cutaneous viral diseases அப்படின்னா லீஷன்ஸ் ஆர் பேப்புல்ஸ் ஆர் டு ஃபார்ம் அந்த ஸ்கின்னில் லீஷன்ஸோ பேப்புல்ஸோ ஃபார்ம் ஆகிறது தான். இது வந்து ஸ்டிக் அரவுண்ட் ஃபார் எ லாங் டைம் ஆர் கம் பேக் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். இல்லை திருப்பி என்ன ஆகும் அப்படின்னா இருக்கும். எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஜெனிட்டல் ஹெர்பஸ், ஜெனிட்டல் பேட்ஸ் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட்டு ஈமோரெஜிக் வைரல் டிசீசஸ். இந்த ஈமோரெஜிக் வைரல் டிசீசஸ் சிவியர் கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டமை இது நல்லா டேமேஜ் பண்ணிடும். இந்த மாதிரி டேமேஜ் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா ஐ ஃபீவர் அந்த மாதிரி டேமேஜ் பண்ணும்போது வர சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னா ப்ளீடிங் அண்டர் த ஸ்கின்னு, ப்ளீடிங் ஃப்ரம் த மவுத் அண்ட் இயர்ஸு, ப்ளீடிங் இன் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸு. எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆர்கானிசம்ஸ் எது அப்படின்னா எபோலா, டெங்கு, எல்லோ ஃபீவர். இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இது வரைக்கும் ஈமோலஜிக் டிசீஸ்க்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எதுவும் கிடையாது. இதுக்கு வந்து அடிஷ்னல் ட்ரீட்மெண்ட்டாக ஹைட்ரேட்டட் வச்சுக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் நமக்கு என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. சம் எலக்ட்ரோலைட்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. ராபிவிரின் தான் அதிகமாக கொடுக்குற ஒரு ஆன்டிவைரல் ட்ரக்கு. இதுக்கு ப்ரிவென்ஷன் என்ன அப்படின்னா எல்லோ ஃபீவருக்கு மட்டும் நம்ம வேக்சின் வந்து இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது. மற்ற எதுக்கும் நம்மக்கிட்ட என்னென்ன வேக்சின் இல்லை. ஸோ இதை எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ராப்பராக ஹைஜீன் ஃபாலோ பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு எந்த இன்செக்ட்ஸும் நம்ம பைட் பண்ணாமல் பார்த்துக்கணும். ஸோ நம்ம சரௌண்டிங்கில் இருக்க என்விரான்மெண்ட்டை க்ளீன் அண்ட் ஹெல்த்தி என்விரான்மெண்ட்டாக வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஃபுட் எல்லாமுமே கவர் பண்ணி வைக்கணும். மேக்ஸிமம் ஃபுட்பார்ன் டிசீஸ்க்கும் சான்சஸ் அதிகம் அப்படின்றதால ஃபுட் எல்லாமும் கவர் பண்ணி வைக்கணும். ஸோ நம்மளை சுற்றி இருக்க என்விரான்மெண்ட்டை ஹெல்த்தாக வச்சுக்கிறது மூலயமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பாதுகாக்கலாம். இதெல்லாம் பேசிக் அண்டு
நார்மல் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் வைரல் டிசீசஸ். நெக்ஸ்ட்டு நியூராலஜிக்கல் வைரல் டிசீஸ். நியூராலஜிக்கல் வைரல் டிசீஸ் வந்து மெயினாக நியூராலஜிக்கல் பிரெயின் அண்ட் சரௌண்டிங் டிஷ்யூ டேமேஜ் பண்ணுறது தான். இதுக்கும் என்ன கிடையாது அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன சிம்டம்ஸ்லாம் வரும் அப்படின்னா ஃபீவர், கன்ஃபியூஷன், கோஆர்டினேஷன் ப்ராப்ளம்லாம் வரும். எக்ஸாம்பிள் போலியோ வைரஸ், வைரல் மெனிஞ்சைட்டிஸ், வைரல் என்செஃபாலிட்டிஸ், ரேபிஸ். இதில் ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கறதுக்கு ரேபிஸ்க்கு மட்டும் என்ன இருக்குது அப்படின்னா வேக்சினேஷன் இருக்குது. போலியோ வைரஸ்க்கும் வேக்சினேஷன் இருக்குது. மெனிஞ்சைட்டிஸ் அண்ட் என்செஃபாலிட்டிஸ் எந்த வைரஸில் காஸ் பண்ணதை பொறுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகும்.